हैगा झंडा ना गड़िया हो। तो पंजाबी कौम मेहनती कौम है, पंजाबी किसी के उत्ते निर्भर रहने वाली कौम नहीं हैगी है। मन गए कि अज प्रवासी जिहड़े हैगे चले गए है, लेकिन साडे पंजाबी पूरे सक्षम हैगे। पंजाब सरकार पंजाब के किसानां जमींदारां नाल सज के खड़ी हैगी है। जो उन्होंने जरूरत होगी पंजाब सरकार कैप्टन साहब ने देखो जिन्नी कनक की फसल आई सेंटर डबल करके उन्होंने पूरा टाइम सिर चुकया, उन्होंने टाइम सिर उहदी भुगतान कराया। सरकार जो जमींदारां लई कर सकती है कैप्टन सरकार कर रही है। तो सानू अपने पंजाबी जिहड़े किसान हैगे कि जिहड़े अपने जट जमींदार हैगे है उन्हां दी मेहनतां ते विश्वास हैगा कि वो हत्थी काम करन नूं हत्थी किरत करन नूं किरत करो ते वंड छको पंजाबियां नूं महाराज ने दिता होया मंत्र हैगा। तो पंजाबियों को कोई खास फर्क नहीं पैना मेहनतां नूं कि बई प्रवासी चले गए हैगे तो पंजाबी मेहनत नहीं कर सकते। पंजाबी मेहनती हैगे है, पंजाब के किसान मेहनती हैगे है, उन्होंने सानू पूरा विश्वास है। एक मैं पंजाब के कांग्रेस के नुमाइंदे अनुसार यह भी तुहाडे अगे यकीनी कराना है कि पंजाब के किसानों को किसी चीज़ की भी जरूरत हैगी तो पंजाब सरकार कैप्टन सरकार कांग्रेस सरकार उन्होंने नाल खड़ी है। बिल्कुल मनोज जी बहुत वधिया तरीके नाल जिहड़ी असीं गलबात नूं जो असीं चाहुंदे सी जिस उद्देश नूं लैके असीं अज जलंधर दे विच आए हां, तुहाडे ऑफिस दे विच आए हां। मैनूं लगदा कि साडे BBC पंजाब के दर्शक इस चीज़ नूं जरूर सुणनगे क्योंकि असीं हर सवाल नूं तुसीं बहुत तरीके नाल तफसील करने की कोशिश की है। असीं हुण आइए उस सवाल ते जिहड़ा तुसीं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पैकेज की गल की है 20 लाख करोड़ जिहड़ी गल की है उन्होंने वख-वख वर्गां दे समाज के वर्गां नूं दित्ता और उहदे विच वंड दित्ता सी भी इन्ने वर्गां दा की वो सचमुच जो पहला भी कई अनाउंस किए गए हैं उस तरह ही रहणगे जां इन्हां नूं अमली रूप दिता जाऊगा? दलजीत जी देखो तुसी बहुत सुलझे हुए पत्रकार और तुसी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तियों नूं राजनीतिक नेतावां नूं और समाज के वख-वख लोकां नूं मिलते हैं। तुसी पहला जो मोदी ने मोदी जी ने प्रधानमंत्री है जी मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। पहली गल तो तुसी कभी जिंदगी च यह चीज़ सोची है कि जिहड़ी चीज़ अनाउंस ही ना हुई होगी उस तो पहला उन्होंने खा लिया हो। तुहाडे रोटी बनी रात की 7 बजे जी माँ ने तुहानू हाक दी पुत्रा रोटी बन गई है जी मगर तू अद्धी रोटी पहला खा ली सी। कभी सुनिया गल? जी मैं बिल्कुल जी बिल्कुल 20 लाख करोड़ रुपया मोदी जी अनाउंस करते हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8-9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦਿਓ ਬਟ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਕੀ यार तेरी मदद कर दी थी पर तू मोड़नी है वो तो मदद ना हुई, वो तो ब्याह हो गए हो गया। भाई मोदी जी ने किन्ने लाख करोड़ रुपए साडी इंडस्ट्री नूं कहते जी SME MSC स्मॉल इंडस्ट्री इन्हां नूं तां मैं दूंगा भी तुसी कर्जा लै लो, होर कर्जा लै लो जिन्नी तुहाडी लिमिट है उस तो 10% 20% तुहानूं होर कर्जा असीं दे दांगे। वो भाई हिंदुस्तान के लोग तो अगे कर्जे तो मरे पे है वो तो कहते कर्जे तो साडा जिहड़ा ब्याज है उन्होंने माफ़ करो। वो तो मोदी जी तुसीं माफ़ नहीं किया। मोरीटोरीयम तुसीं देई जा रहे हो। मोरीटोरीयम पहले तुसीं मई तक दा दित्ता जिहड़ा हुण तुसीं 3 महीने होर एक्सटेंड करता। भाई साहब यह जब कारोबार बंद है सब कुछ तुहाडा लॉकडाउन चल रहा है इसका इफैक्ट कोई 2 महीने च मुक जाना। तुसीं 3 जून तक लॉकडाउन किया 3 जून तो बाद तुहाडा लॉकडाउन खत्म हो जाना ठीक है। 3 जून जिहड़े 2.5 महीने दे विच प्रवासी मजदूर उहदा चला गया बाजार हिंदू इंटरनेशनल मार्केट सारी बंद हो गई। कोई इंडस्ट्री की जलंधर के उत्ते या जलंधर की इंडस्ट्री पंजाब के उत्ते भारत की इंडस्ट्री तो लोगों के उत्ते चलती है। भाई यह इंटरनेशनल बिजनेस है, यह इंटरनेशनल जिहड़े सरकमस्टांसिस है उहदे उत्ते डिपेंड करता है। अज पूरा वर्ल्ड बंद पिया है कोई एक बल्कि देश तो छड्डो एक राज्य तो दूजे राज्य च जा नहीं सकता बंदा जल्दी तौर पर। तो तुसीं व्यापार नूं कह रहे हैं कि कर्जा होर ले वो भाई वो कह रहे हैं मोदी जी मजाक ना करो जे तो तुसीं साडा कर्जा माफ़ नहीं कर सकते। कोई कर्जा तो तुसीं माफ़ करते हो वड्डे वड्डे कॉरपोरेट हाउसिस का कोई 3 लाख करोड़ रुपया तुसीं वड्डे कॉरपोरेट हाउसिस का माफ़ करता फिर वो नीरव मोदियां वर्गियां 65,000 करोड़ रुपया तुसीं माफ़ कर दिता भी उन्होंने तो कर्जा माफ़। तो जिहड़े लोग मेहनत करके तुहाडा देश चला रहे हैं तुहाडा देश तो साडा सारिਆਂ ਦਾ ही है तुहाडी सरकार चला रहे
ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮੋਰੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਭਟਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੇ, ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਟਾਈਪ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਰ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੇਮ ਡੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਲਾਉ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸੀਨਾ ਚੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਵਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਠੱਗ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ। ਫੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਂਢ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਨ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਪੜ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਆਜ਼ਿਜ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਕਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਸਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ BBC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। BBC ਪੰਜਾਬ ਦੇ